Why are you doing this all of a sudden? Why do you want to break up? 벼랑간 남자친구로부터 이별을 통보받은 여자. Oh, Leo. Leo. You can't leave me like this. My boy. 갑작스레 소중한 애완견을 잃게 된 남자. Oh, honey. I miss you so much. 느닷없는 사고로 남편을 떠나보낸 여자. 그런데 Yes. It's all started the day I came here. 뜻밖에도 그 후 그들은 모두 한 공원을 찾아간다. Wow. What a beautiful place. Must be a gift from God. 1964년 한 남자가 인근의 국립공원을 찾는다. 이곳은 미국 애리조나주 북동부의 아파치 카운티에 위치한 패트리파이드 포레스트 국립공원으로 서울시 전체 면적에 달하는 엄청난 크기의 땅 위에 여러 색깔을 띤 사막을 볼 수 있는 페인티드 데저트, 원주민의 흔적이 그대로 남아있는 푸에르코 푸에블로 등 다양한 볼거리를 자랑하고 있어 1962년 국립공원으로 지정된 후 연간 70만 명 이상의 방문객이 찾아오는 관광 명소로 자리 잡고 있다. 그런데 남자가 공원을 다녀온 지 며칠 후 Come on, dear. It's time for dinner. Okay, Mom. Wow. It still looks great on pictures. Mom, what's wrong? Mom, what's wrong? Mom, talk to me, please. Mom. 뜻밖에도 건강하던 어머니가 갑자기 세상을 떠나고 만 것이다. 그뿐만이 아니었다. 그로부터 16년이 지난 1980년 Wow. I haven't been here for ages. Daddy, look. That looks amazing. 그는 또다시 패트리파이드 포레스트 국립공원을 방문하는데 집에 온 지 얼마 후 Leo, it's time to eat. Dad, he was acting very weird. Leo. Leo. 이번에는 그가 기르던 애완견이 갑작스레 죽음을 맞이한 것이다. Wait a minute. A bad thing happened whenever I go to the park. Why though? Oh no. Could it be a reason? 그러자 뭔가 불안해하던 그는 뜻밖에도 또다시 그 공원을 찾아가는데 Yes. I should return it. It will make me feel much better. 그리고는 뭔가 꺼내놓는 남자. 그것은 나무 화석이었다.
나무 화석이란 수억 년 전 존재했던 나무들이 오랜 세월이 흐르면서 화석화된 것인데, 그렇다면 그는 왜 이곳에 나무 화석을 갖다 놓은 것일까? 사실 페트리파이드 포레스트 국립공원은 다채로운 크기와 형태의 나무 화석들이 곳곳에 널려 있어 세계 최고의 나무 화석 밀집 지역으로 손꼽히고 있다. 특히 나무 화석은 나이테 등이 그대로 남아 있어 당시 자연환경 등을 살필 수 있는 데다 종류에 따라 매우 희귀하고 값비싼 것도 있어 학술적, 문화재적으로 그 가치를 인정받고 있는데, Wow. What a beautiful place. Must be a gift from God. What's that? I guess it's petrified wood. Looks cool. It's just one piece. It should be fine, right? Wow. I haven't been here for ages. Daddy, look, that looks amazing. Oh, it's called petrified wood. Maybe we should take it? Yeah. Okay. 그랬다. 그는 이 공원을 방문할 때마다 기념삼아 나무 화석을 가지고 왔고, 공교롭게도 그때마다 불행한 일들이 생겨나자 혹시나 싶은 마음에 나무 화석을 다시 가져다 놓으러 온 것이었다. 그런데 Oh my god. I'm not the only one. 놀랍게도 그런 일을 겪은 사람은 남자뿐만이 아니었다. 공원에는 그와 비슷한 사연을 가진 편지들이 여기저기 놓여 있었는데, Oh, it's cool, right? Wait here, I'll get you some coffee. Okay. I'm sure it's okay to take it. 한 여자는 남자친구와 함께 공원을 찾았다가 나무 화석을 가져간 뒤 Why are you doing this all of a sudden? Why do you want to break up? Because I don't love you anymore. That reason is good enough, right? So just let me go. 난데없는 이별 통보로 3년 동안의 연애를 끝내야 했으며, 또 다른 중년의 여인은 Wow! Oh, my husband is going to love it. 역시 공원에서 나무 화석을 가지고 온 뒤 No? What? His plane crashed and he's dead? 다음 날 비행기 추락 사고로 남편이 사망했다는 것이었다. It was all because of this wood. I shouldn't have taken it. 이에 이들 역시 나무 화석을 다시 공원에 갖다 놓았고 용서를 구하는 편지까지 남긴 것이었는데, 그 밖에도 교통사고와 같은 각종 사건 사고나 가족이나 친구를 갑자기 떠나보내는 등 나무 화석 때문에 불행한 일들을 겪었다는 사람들은 셀 수 없이 많았다. 그리고
그렇게 공원에 되돌아온 나무 화석만 해도 무려 1200개에 달할 정도였는데 실제로 이들이 보내온 편지는 현재 이 공원 안에 있는 레인보우 포레스트 뮤지엄에 전시돼 있으며 특히 2011년 트리니티 컬리지의 미술과 부교수인 라이언 톰슨이 이 편지들을 모아 책으로 출간하면서 이러한 사연이 널리 알려지게 된다. 그러자 Wow, it's a famous petrified wood. I really want to take it home. No! Don't you know the curse? What? Bad luck comes to you if you take it. 그때부터 나무 화석을 가져가면 저주를 받는다는 말이 정석처럼 돌기 시작한다. There is a guardian angel who protects this park, and he'll punish those who take this petrified wood. That piece does not belong to you. It belongs to nature. You'll be cursed with bad luck. 사람들은 이 공원 일대를 지키는 수호신이 있어 함부로 공원의 자연물을 가져가면 저주를 내리는 거라고 생각했는데 그렇다면 정말 나무 화석에 저주가 깃든 것일까? That's ridiculous. I think the park made up the stories to stop people from taking petrified wood. 하지만 일각에서는 나무 화석을 가져가는 사람들이 너무 많아지자 이를 방지하기 위해 저주를 받는다는 이야기를 퍼뜨렸고 그 후 질에 겁을 먹은 사람들이 작은 불행도 나무 화석 때문이라는 생각에 돌려보내는 것이라고 분석하기도 했는데 이렇듯 논란이 계속되는 가운데 Sir, I'm gonna need to frisk you. I appreciate your cooperation with this. Hello? You know you're gonna have to pay a fine for this, sir. Come with me. 현재 이 공원에서 나무 화석을 가져가는 것은 법으로 금지돼 있으며 이에 공원을 나갈 경우 철저한 몸수색을 받아야 하고 이를 어길 시에는 325달러, 한화 약 37만 원의 벌금이 부과된다고 한다. 미국의 한 국립공원에서 사라지는 수많은 나무와 석들 그리고 또 되돌아오는 나무와 석들 이는 불운을 부른다는 나무와 석의 저주 때문이라고 하는데 그럼에도 불구하고 지금도 많은 양의 나무와 석이 사라지고 있으며 공원으로 되돌아오는 나무와 석 또한 끊이지 않는다고 한다. (1939년 9월) 독일군의 폴란드 침공으로 제2차 세계대전이 일어난다. 조국을 지키기 위한 폴란드인들의 격렬한 항쟁은 시작되고 하지만 독일군의 빗발치는 총탄 앞에서 수많은 사람들이 속수무책 쓰러져 갔다. 화염이 휩싸인 폴란드인들의 사기는 점점 떨어져 갔고 전쟁의 공포는 그들을 두려움에 떨게 했다. 전쟁의 한복판에서 맞닥뜨린 절체절명 위기의 순간 위험을 무릅쓰고 자신의 몸을 던진 한 여인이 있었다. 두려움을 모르는 이 젊은 여인은 군중들 앞에 서서 그들을 이끌었고 시리에 빠져있던 폴란드인들을 격려하며 그들에게 희망을 건네주었다. 그녀의 용기 있는 행동에 많은 사람들이 감동을 받았고 다시 독일군에 맞서 싸울 힘을 얻었다. 그녀가 바로 폴란드의 작은 영웅 크리스티나 크라벨스카였다. 사람들은 그녀를 살아있는 잔다르크라 부르기 시작했고 그녀의 곡심은 온 전장을 누비며 많은 사람들에게 힘이 되었다. 그런데
폴란드의 독립을 외치며 독일군을 상대로 맹렬하게 싸우던 크리스티나는 끝내 전장에서 숨을 거두고 만다. 그녀가 전사한 후 많은 사람들이 슬퍼하며 인어상 앞에서 그녀의 뜻을 기렸다. 그런데 바로 그때 놀라운 일이 일어났다. 인어상의 얼굴이 죽은 크리스티나의 얼굴과 똑같았던 것이다. 이 인어상은 크리스티나가 죽기 7년 전 이미 이 자리에 세워져 있었는데 과연 어떻게 해서 이런 일이 가능했던 것일까? 우연 아닌가요? 유럽 중심부에 위치한 폴란드는 동서로부터 밀려오는 열강들의 거센 물결에 휩쓸려 무려 123년 동안 유럽의 지도상에서 사라져 있던 비운의 나라다. 1918년 가까스로 독립을 찾은 듯했으나 1937년 또다시 유럽 전역에는 전쟁의 기운이 감돌고 폴란드인들은 두려움을 감추지 못했다. 바로 그때 조국의 자유를 갈망하던 폴란드의 한 여성 조각가는 결심한다. I'll make a statue which can encourage the Polish people. 전쟁의 공포로부터 폴란드인들을 위로하고 용기를 줄 수 있는 조각상을 만들고 싶었던 그녀는 오랜 생각 끝에 그녀의 생각을 스케치해 나가기 시작하고 그녀의 손끝에서 폴란드를 상징하는 조각상의 이미지가 완성돼가고 있었다. 그녀가 떠올린 것은 바로 인어상이었다. 그녀가 인어를 선택하게 된 것은 폴란드의 전설로 거슬러 올라가는데 옛날 비스와 강가에서 고기를 잡던 한 어부의 그물에 아름다운 인어가 걸려 올라온다. 인어는 어부에게 놓아달라고 애원을 하고 어부는 그녀의 손을 들어주는데 어부를 지켜주겠다는 약속과 함께 인어는 물속으로 사라진다. 그러던 어느 날 어부의 배가 뒤집히자 인어가 나타나 구해주고 그 뒤로 인어는 어부의 수호신이 되어 그를 지켜주었다. 폴란드인들은 전설 속의 인어가 폴란드의 수호신이라고 믿고 있었고 조각가는 인어상이 그녀의 조국과 폴란드 사람들의 자유를 지켜줄 것이라는 굳은 믿음으로 인어상을 조각하게 되었다. 드디어 1937년 5월 인어상이 완성된다. 긴 칼과 방패를 들고 있는 모습은 마치 영웅과도 같았고 비늘로 덮인 하반신은 출렁이는 파도 같았으며 여신처럼 건강하고 아름다운 모습이었다. 실제 동상이네요. 그리고 저게. 얼굴은 바로 크리스티나였다. 정말이네요. 당시 크리스티나는 23살의 젊은 여대생으로 아름다운 외모와 건장한 체격 그리고 고상한 인품과 강한 애국심을 지니고 있었다. 인어상의 모델을 찾던 조각가는 폴란드인의 기품을 지닌 크리스티나를 발견한 순간 그녀를 인어상의 모델로 제격이라고 생각했다. 그녀는 크리스티나에게 인어상의 모델이 되어줄 것을 부탁했고 크리스티나는 기꺼이 모델이 되기로 한다. 아하, 미리 만났구나. 그리고 조각가가 그녀를 모델로 한 인어상을 완성해갈 때쯤 크리스티나 그녀의 가슴속은 폴란드에 대한 애국심으로 충만해져 갔다. 완성된 인어상은 비스와가 시레나 다리 근처에 설치되고 신기하죠. 조각가의 바람대로 폴란드인들은 인어상을 보며 희망과 용기를 얻었다. 가장 큰 용기를 얻었던 것은 다름 아닌 크리스티나 자신이었다. 1939년 우려했던 대로 독일이 폴란드를 침공하고 제2차 세계대전이 일어난다. 인어상을 통해서 조국 폴란드에 대한 남다른 애국심을 키웠던 크리스티나는 독일군의 맹렬한 공격에도 굴하지 않고 격렬하게 맞서 싸웠다. 하지만 그녀는 끝내 전장의 포화 속에서 장렬히 전사하고 만다. 그녀가 죽고 난 후 그녀의 죽음을 내도하며 많은 폴란드 사람들은 끝까지 포기하지 않고 독일군과 맞서 싸우는데 그러나 독일군은 끝까지 저항하는 폴란드 국민들을 진압하기 위해 화염방사기로 도시 전체를 불태우고 점점 더 거센 포탄 세례를 퍼붓는다. 폴란드는 점점 폐허로 변해가고 사람들도 점점 절망해갔다. 그런데 총탄이 빗발치는 폐허의 도시에서 그 모습을 잃지 않고 꿋꿋하게 서 있는 것이 있었다. 그것은 바로 크리스티나를 모델로 만든 인어상이었다. 게다가 놀랍게도 이 인어상은 단 한 발의 총알도 맞지 않은 채 꿋꿋하게 바르샤바를 내려다보고 있었다.
좌절했던 폴란드인들은 인어상을 보면서 또다시 희망을 가졌고 인어상이 그들을 지켜줄 것이라고 굳게 믿었다. 폴란드인들의 간절한 믿음 때문이었을까? 미친 듯이 퍼부어대던 독일군의 공격이 멈추고 전쟁은 연합군의 승리로 끝이 나고 만다. 크리스티나, 그녀는 각오 없지만 그녀를 모델로 해 탄생한 인어상은 폴란드의 수호신이 되어 꿋꿋하게 폴란드를 지켜내고 있었다. 폴란드 인어상이 포화 속에서도 무사할 수 있었던 것은 조국을 사랑하는 크리스티나의 애국심과 자유를 갈망하는 폴란드 사람들의 간절한 염원이 담겨 있었기 때문은 아니었을까. (2003년 10월 1일) 서시베리아 남쪽에 위치한 러시아의 알타이 공화국 우코크 지대에서 사상 최악의 지진이 발생했다. 이 지진으로 수천 채의 가옥이 무너져 만여 명의 이재민과 1,800명의 사상자가 발생한 가운데 알타이 공화국은 그야말로 아비규환을 이루었다. 그런데 충격과 공포에 빠져 이 모든 것이 얼음공주의 저주라고 주장하는 사람들. 대체 그들은 왜 그런 주장을 하는 것일까? (2003년 10월) 알타이 공화국을 강타한 진도 7.3의 강진. 오코쿠 지대에서 발생한 이 지진은 1957년 대지진 이후 46년 만에 발생한 사상 최악의 초대형 지진으로 알타이 공화국 정부는 국가 대재난을 선포했고 세계 언론은 앞다투어 알타이 대지진을 보도했다. 그런데 알타이 공화국의 일부 언론이 마을 주민들의 말을 인용해 지진이 얼음공주의 저주 때문에 발생했다는 기사를 내기 시작했다. 그러자 다른 언론들도 일제히 얼음공주의 저주를 보도했고 얼음공주의 저주는 세계적으로 큰 이슈가 되었다. 그렇다면 마을 주민들이 주장하는 얼음공주란 과연 무엇일까? 1993년 러시아 고고학자 나탈리아 폴로스마크는 오코쿠 고지대를 탐사하다가 고분 하나를 발굴해낸다. 방사성 탄소연대 측정 결과 지금으로부터 약 2,500년 전인 기원전 450년경에 지어졌을 것이라고 추측되는 고분의 안은 냉동 상태로 거의 완벽하게 보존돼 있었다. 고분 안에 있던 철기시대 유물들 또한 거의 원형 그대로였고 무엇보다 놀라운 것은 고분에 매장돼 있던 시신 역시 잘 보존돼 있었다는 것이다. 시신은 피부 조직까지 그대로 남아있는 미라 상태였는데 정수리에 달고 있던 점토로 만들어진 긴 장식까지도 그대로 보존되어 있었다. 2,500년 전 유물과 시신이 원형 그대로 남아있을 수 있었던 것은 무덤의 겉면을 돌로 덮어놓는 설계 방식과 영하 31도까지 떨어지는 혹한 때문이었다. 고분은 마치 냉동고 같았고 시신과 부장품들이 얼려진 상태로 부패되지 않고 보존되어 왔다는 것이다. 보존이 잘 된 고분의 유물과 미라는 세계 고고학계에 엄청난 관심을 불러일으켰고 인류의 철기 시대를 연구하는 귀중한 자료로서 그 가치를 인정받게 되었다. 그리고 사람들은 미라가 얼어 있었다는 것에 초점을 맞춰 미라를 얼음공주라 부르기 시작했다. 그런데 우코쿠 지대 원주민들은 그 미라가 마을의 수호신이 된 전설 속의 공주라고 생각했다. 그들의 전설에 따르면 다른 부족이 마을에 침입하자 마을을 지키기 위해 공주가 직접 전쟁터에 나가 싸우다가 적의 공격에 죽음을 맞이했는데 공주는 죽기 직전 유언을 남겼다고 한다. Ой, мир — это мир моего королевства. Сейчас я умру, но если вы меня потревожите, небеса откроются, и земля будет... 공주는 죽어서도 마을을 지키겠다고 약속했다는 것이다. 그런데 2003년 10월 1일
Наша группа по разведке приняла решение выставить ледяную принцессу на показ в Москве. Таким образом, больше людей смогут увидеть ее. 얼음공주를 모스크바의 박물관으로 옮겨 전시하겠다는 성명이 발표되는데 공교롭게도 바로 그날 초대형 지진이 알타이 지역을 강타했다는 것이다. 이에 알타이 원주민들은 얼음공주가 자신의 육신을 사람들의 구경거리로 전락시킨 것에 대해 분노해 저주를 내린 것이라고 주장했다. 원주민들의 이 같은 주장은 지진으로 공포에 떨던 알타이 공화국의 국민들에게 엄청난 파장을 불러일으켰다. 그들은 너나 할 것 없이 얼음공주의 발굴을 지원한 러시아 당국에 얼음공주를 원래대로 돌려놓으라고 단언했다. 그러자 미라를 발굴한 고고학자 나탈리아 폴로스마크는 얼음공주에 대해 해명을 하고 나섰는데 Это проклятие есть не что иное, чем суеверие. Судя по тому, что мы имеем из артефактов, это мумия не принцессы, а диконессы. 얼음공주가 원주민들이 말하는 전설 속의 공주가 아닌 여제사장이라는 것이다. 나탈리아 폴로스마크는 그 근거로 미라의 머리에 달려있던 새 모형의 장식품을 들었는데 철기시대 새는 땅과 하늘, 인간과 신을 연결하는 일종의 매개자, 중간자를 의미했다. 따라서 미라의 머리 꼭대기에 새 장식이 있다는 것 자체가 미라가 인간과 신의 소통을 관장하는 여제사장이었음을 방증한다는 것이다. 미라가 여제사장이라는 또 다른 근거는 미라의 팔과 손에 뚜렷하게 남아있었던 문신이다. 미라의 팔과 손에는 신화적 동물인 그리핀이 문신으로 새겨져 있었는데 그리핀은 그리스 신화에 나오는 동물로 독수리 머리에 사자 몸을 한 독특한 모습을 하고 있으며 악령을 쫓아내는 역할을 했다. 따라서 미라의 몸에 새겨진 그리핀 문신은 미라가 그리핀처럼 악령을 쫓아내는 일을 담당하고 있었음을 상징하며 이는 곧 미라가 여제사장이었다는 명확한 증거라고 나탈리아 폴로스마크는 주장했다. 나탈리아 폴로스마크의 이러한 주장에 언론은 곧바로 등을 돌려 공주의 저주가 일부 원주민들의 미신일 뿐이라는 기사를 쏟아냈다. 그러자 알타이 원주민들은 극도로 분노하며 만약 공주의 저주가 사실이 아니라면 공주를 발굴했을 당시 벌어진 미스터리한 일은 어떻게 설명할 것이냐고 반박하고 나섰다. Верните ее, где она была, иначе ее проклятие привезет несчастье! 알타이 원주민들은 나탈리아 폴로스마크 탐사팀이 얼음공주를 발굴해 옮겨가려 하자 공주의 저주를 경고하며 그들을 막았다. 하지만 고고학적으로 가치가 매우 높은 철기시대 유물과 미라를 포기할 수 없었던 탐사팀은 러시아 정부의 도움을 받아 자신들의 계획을 강행했다. 그런데 순간 갑자기 하늘이 어두워지며 천둥번개가 치다니 땅이 쩍쩍 갈라지기 시작했다. 지진이 발생했다는 것이다. 그러자 원주민들은 공주가 자신의 무덤을 파헤치고 자신을 옮기려 한 것에 화가 나 지진을 일으켰다고 주장했다. 하지만 나탈리아 폴로스마크는 모든 것이 우연히 발생한 자연현상일 뿐이라고 원주민들의 주장을 일축했다. 그리고 미라와 부장품을 우코쿠 지대에서 600km 떨어진 러시아 노보시비르스크의 시베리아 고고학 연구소에 안치시킨 뒤 연구를 계속해 나갔다. 그러자 더욱 놀라운 일이 발생했는데 나탈리아 폴로스마크가 공주의 시신을 옮겨간 이후 알타이 지방에 주기적으로 지진이 발생했던 것이다. 1, 2도의 약진이 일주일에 2~3번씩 계속 발생했고 1957년 이후 36년 동안 단 한 번도 발생한 적이 없었던 진도 5 이상의 강진 역시 공주의 무덤이 발굴된 1993년 이후 매년 한 차례 이상 발생했다. 알타이 원주민들은 이러한 알타이 지역의 잦은 지진 통계를 근거로 내세우며 이것이 단순한 우연이 아닌 공주의 저주임을 강조했다. 그리고 그들은 얼음공주가 묻혀있던 자리에 거대한 빈소를 짓고 공주의 시신을 지키지 못한 자신들의 과오를 비는 의식을 치르며
공주의 저주가 풀리기를 기도했다. 뿐만 아니라 그들은 시베리아 고각연구소 앞에서 공주의 시신을 되돌려달라는 시위를 계속해서 벌였는데 알타이 공화국 정부까지 직접 나서 알타이에서 발굴한 유물과 어른 공주를 돌려달라고 러시아 정부에 정식으로 요청했다. 결국 러시아 정부는 어른 공주와 그녀의 묘에서 발굴된 유물을 모두 되돌려줬는데 놀랍게도 그 이후 알타이 지역의 지진 발생 빈도수가 급격하게 줄었다고 한다. 마을을 지키기 위해 전쟁터에 나가 싸우다가 죽음을 맞이한 공주. 죽어서도 자신의 마을을 지키겠다며 스스로 소신이 되었지만 마을에 묻힌 자신의 시신이 고고학자들에 의해 파헤쳐져서 오이지로 옮겨지자 다시 마을로 돌아가고 싶은 간절한 마음에 저주를 내렸던 것은 아니었을까.